So any day polyester போடும்போது it does have microplastics and dioxins that break and go into our water and into our bloodstream. அகெயின் இந்த ஃபேப்ரிக்கில் இன்னும் ஒரே ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது. இப்போ பாலிஸ்டர்னு நம்ம ஒரு சஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம், பட் ஹவு டு ப்ரூவ் தட் நம்மளால் எப்படியாவது ஒரு சின்ன டெஸ்ட் ஏதாவது இருக்காது? ஒரு சின்ன பிட்டை வந்து கட் பண்ணி burn பண்ணிங்கனாவே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் அது காட்டன். I wouldn't even say cotton because it could be even some of the wood material that will anyway burn off and become ash. What will happen with polyester is it will melt. I challenge people, the women who are listening to this podcast, have you gone to your cupboard once, opened it, ஏதோ ஒரு கல்யாணத்துக்கு போகிறீங்க, காட்சிக்கு போகிறீங்க, சாரீஸ் அப்படியே பார்த்துட்டு வரீங்க, அவங்க என்ன இந்த சாரியில் பார்த்துட்டாங்க, இவங்க வர போகிறாங்க இந்த ட்ரெஸ்ஸில் என்ன பார்த்துட்டாங்க, இதுவும் போட்டாச்சு, ஐயோ எல்லாம் பார்த்துட்டாங்களே. ஸோ இந்த டைப் ஆஃப் கிளாத்தில் பார்த்திங்கன்னா இப்போது அகெயின் சில்க் காட்டன், we understand it is a blend of pure silk and pure cotton. அதே மாதிரி ஆர்ட் சில்க்குன்னு சொல்கிறாங்க, செமி சில்க்குன்னு சொல்கிறாங்க, டஸ்ஸர். There are so many varieties. What is actually happening here? Is it all synthetic or? So, owning a silk saree, having a silk saree was a privilege. Because silk is not cheap, it is not easy to make, and we used to hand woven. It is a very precious material. Ipo, what happened is as the advent of polyester, which became very versatile to manipulate in so many ways. அந்த ஃபைபரை வந்து எப்படியெல்லாம் நம்மளால மேனிப்புலேட் பண்ண முடியும். டெக்னாலஜியில் கூட பாலிஸ்டர் வீவ் பண்ணலாம் இல்லையா? எனக்கு அது ஒரு டவுட். If you go to காதிகிராமோதி எங்கள் வெப்சைட் பார்த்தீங்கன்னா you will find polycotton there. எனக்கு I was very surprised and shocked how come they are allowing them weavers to weave, but weavers will say it doesn't break like cotton, it's easier to weave for us, rate கம்மி பண்ணணும் அந்த மாதிரி. So lot of reasons we give. இதெல்லாம் வந்து காரணங்கள் நம்ம எவ்வளவோ கொடுக்கலாம் for us to compromise on our traditions and our values, but there are a million better reasons for us to not compromise, starting with health and then environmental health. So any day polyester போடும்போது it does have microplastics and dioxins that break and go into our water and into our bloodstream. One question you had raised that what is the percentage of anything going into our skin? Based on a study, 60% of whatever touches the skin will go through. நம்ம பார்க்கும்போது it looks like as if it's a sheath, it's a cover. Absorbs. It is not at all a cover. It is a breathing element. It's continuously interacting with the atmosphere around you. It is picking up signals and translating those signals through our hair, through our nerves, into our brain, telling us what is the environment around us, what is the threat around us. So for it to read, it also absorbs. So they are hormone disrupting. They go and disrupt our so we are now more and more fertility clinics are coming. So that's a lot of questions are being raised with the wearing of polyester, especially polyester underwear. But still it is 70% in prevalent in the market. 70% of the market is polyester production. So when we are talking about categories, how to identify, we have cotton, pure cotton, then we have cotton blends. adla polyester blend irukku, silk blend irukku. So polycotton அப்படினு சொல்வாங்க, blended cotton, blended fabrics, that is all mostly with polyester. Art silk வந்து is 100% polyester. Art silk. Semi silk is also. Semi silk may be half silk, half polyester, blended. So when you say semi silk, semi is the meaning of word semi is பாதி இல்லையா? ஸோ பாதி சில்க்கு பாதி பாலிஸ்டர். அவங்க ரேட் கம்மியாக, அதனால தான் அவங்களால உங்களுக்கு ரேட்டு. இப்போ காஞ்சிபுரம், பியோர் காஞ்சிபுரம் இஸ் like it goes in tens and thousands, tens of thousands it goes. Minimum 5,000 without zari also. I think much more if it is pure Kanchipuram. It is hard. So anything in the range of 5,000 solra range alla will definitely be blended. For sure. And zari la kuda pure zari irukku, aad zari irukku. Pure zari vandu அந்த காலத்துல வந்து என்னன்னா they used to take silver, they'll coat it with gold. And இது பண்றதுக்கு pure silk red color thread தான் பண்ணுவாங்க, because red is matching towards gold ஓட luster. So அந்த red color silk threadல வந்து இது வந்து கோட்டிங் பண்ணி they will create the thread. அதுதான் வந்து நம்ம ஒரிஜினல் சாரியில் வீவ் பண்ணுறது. So when you talk about art zari, it's fake. So again, price reduction. These are all technological advancements that is
enabling people to create fake products in the industry. And maybe not fake. They say it's art silk. They say it's art zari. So I can't really say fake because they're declaring it. But people can theriyadilla that actually all of this means polyester. It's all polyester. ஸோ நம்மளுக்கு பார்க்குறதுக்கு வந்து சில்காக இருக்கும். ஆனால் கண்டிப்பாக ஒரு சில்க் சாரீ உடுத்திட்டு நீங்கள் ஆர்ட் சில்க் சாரீ உடுத்துட்டிங்கனாவே உங்களுக்கு வந்து டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். ஏன்னா அது ப்ரீதபிலிட்டி கிடையாது. பாலிஸ்டர் டசன்ட் ப்ரீத் லைக் சில்க் ஆர் காட்டன். ஸோ அந்த வேர்வையிலே அந்த வேர்வை நாத்தத்துலேயே வந்து உங்களுக்கு தெரிய முடியும். ஆர் வி வேரிங் காட்டன் ஆர் ஆர் வி வேரிங் சிந்தட்டிக் ஃபேப்ரிக்ஸ். அண்ட் சிந்தட்டிக்ஸில் வந்து we have polyester, we also have mixture with rayon, viscose. The semi-silk could also be a mixture with rayon and viscose. It's possible. ரேயான் விஸ்கோஸோட அந்த டிஃப்ரென்ஸ் என்ன? அதுதான் பேம்பூலேருந்து பண்ணுறேன்னு சொல்கிறாங்களா? இல்லை பல்ப் யூஸ்? ஸோ விஸ்கோஸ், ரேயான், மொடால், டென்சில், மூகா சில்க். முகா சில்க் வந்து ஆக்சுவலி பியூர் சில்க். இட் இஸ் டஸ்ஸர், முகா இதெல்லாம் அசாம் சைட்லேருந்து வர சில்க். எரி சில்க் இஸ் த மோஸ்ட் what people really love to talk about as ahimsa silk because அந்த எரி வார்ம் வந்து மோத்தா மாதிரி பறந்துடும். ஸோ அந்த குக்கூன் வந்து பிரேக் ஆகிருக்கும். ஆனால் தான் வந்து அது ரொம்ப பாப்புலராக இல்லை. நான் பிரேக் ஆன குக்கூன் வந்து வீவ் பண்ணுறதுல இட் இஸ் நாட் அ சிங்கிள் ஃபிலமெண்ட். இப்போ இஃப் யூ டேக் ஒரிஜினல் சில்க் வந்து பியூர் சில்க் when we are talking about மல்பரி சில்க், அது வந்து அந்த சுடு தண்ணியில் போடும்போது அவங்களால ஒரு ஸ்ட்ரெயின் ஆஃப் ஃபிலமெண்ட் வந்து கண்டினியூஸ் ஃபிலமெண்ட்டாக எடுக்க முடியும். But if you are leaving the cocoon, the moth to fly away, it breaks the cocoon and goes. So it can't be a single filament. So adoda sheen, adoda luster, adoda texture ellame maaritu varum. But that is what they call as ahimsa silk. So back to when we're talking about rayon and viscose. So be a beech tree, and the wood vandu eduthu they cut it and they crush it and they convert it into pulp. And the pulp vandu then they convert it into fiber, yarn and fabric. So the entire process has a good amount of chemicals involved to convert it into fabric. And they kind of are also adliyum vandu nariya they're able to imitate the look of cotton, imitate the look of linen using these synthetic fibers. And bamboo, though people are talking about bamboo as a regenerative item, that is when we're talking about growth of bamboo grows very fast. So it's a regenerative type of agri material. But the problem with bamboo again is the production of bamboo and then the production of the material, bamboo material. You're talking about, again, that also involves a lot of chemicals in the process. So the only one today that is held as a better alternative when it's coming from wood is tencel. Tencel is one, again, from wood pulp they do. They use eucalyptus trees. And it's made sure that the wood is sustainably sourced. But bamboo, you never know if they're cutting down bamboo forests or actually growing proper bamboo. When it comes to viscose and all, you don't know if they're cutting down forests or they're actually having from sustainability sourced wood, which is proper sustainable forestry mark. Irundada, you can actually say that yes, அது regenerative. அவங்க திருப்பி அது grow பண்ணிட்டு இருக்காங்க. And you know how long a tree grows. Bamboo grows faster, but you don't know how long a tree grows. As opposed to cotton, which grows much faster. Or linen or flax. So now there's a good prevalence of hemp coming into the market. Where people are promoting hemp more than other fabrics now as a natural alternative. Hemp is ganja. Oh, yes, it's definitely from the cannabis family. So it's actually not weed. Okay. It's from the family. So people who have to grow hemp have to get a special license from the government to grow hemp. Okay. They have to be licensed, but it's not the weed variety. It's more for the fabric. Yeah. Okay. அகெயின் இந்த ஃபேப்ரிக்கில் இன்னும் ஒரே ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது. இப்போ பாலிஸ்டர்னு நம்ம ஒரு சஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம், பட் ஹவு டு ப்ரூவ் தட் நம்மளால் எப்படியாவது ஒரு சின்ன டெஸ்ட் ஏதாவது இருக்காது? So there are two ways as a layman without having to go to a labலாம் போகாமல் நீங்களே டெஸ்ட் பண்ணணுன்னா, ஃபேப்ரிக்கை வந்து கட் பண்ணி ஒரு சின்ன பிட்டை வந்து கட் பண்ணி பர்ன் பண்ணிங்கனாவே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் அது காட்டன். I wouldn't even say cotton because it could be even some of the wood material that will anyway burn off and become ash. What will happen with polyester is it will melt. So burn பண்ணும்போது அந்த if it's a natural material அது வந்து அப்படியே ஆஷ் சாம்பல் ஆகிரும். கையில் இப்படி பண்ணும்போது கருப்பாக உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சாம்பல் மாதிரி கையில் இப்படி வரும். இது பாலிஸ்டராக இருந்தால்
அது மெல்ட் ஆகி ஹார்டாக பிளாக் கலரில் ஒரு பால் மாதிரி ஆயிரும், ரொம்ப ஹார்டாயிரும். தென் யூ நோ இட் இஸ் பாலியஸ்டர். இப்போ வி கான் கோ கட்டிங் ஆர் க்ளோத்ஸ், கட் பண்ணிவிட்டு நம்மளால் வந்து இப்போது டெஸ்ட் பண்ண முடியாது. வாட் ஐ வுட் சேஸ் பிகம் லிட்டில் மோர் சென்சிட்டிவ். இப்போ நீங்கள் வந்து நதியோட kurta porteenga, so thank you so much. It is really wonderful to see you in Nadi's kurta from us. Thank you so much, it's an honor. And in the fabric vandu I can tell you it's cotton, so go home, if you know that it is got polyester blend or it is a polyester, உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஐட்டமை வந்து நீங்கள் எடுங்க. ஒரு கையில் வந்து இப்படி just pinch it like this, இன்னொரு கையில் நதியோட குர்த்தா just pinch it like this and just do this. அந்த ஃபீலிங்லேயே உங்களுக்கு வந்து ஒரு அந்த ஃபீலிங்லேயே யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் the way this feels and the way this feels. கையிலேயே வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு டெக்ஸ்சர், அந்த the way it feels itself you can make out easily. ஸோ இந்த 2 வந்து நீங்கள் once you get that sensitivity in your fingers, then any time நீங்கள் கடைக்கு போகும்போது அவங்க கொடுக்குறாங்களா இப்படி கையில் வந்து நீங்கள் ஃபீல் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அதில் பிளெண்ட் இருக்குது, எல்டி பாலிஸ்டர் இருக்குது, அந்த மாதிரி யூ கேன் மேக் அவுட். ஓகே, இட் இஸ் பாசிபிள். தென் வேல்யூ ஃபார் க்ளோதிங். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடிலாம் நம்மளுக்கு ஏதோ ஒரு அக்கேஷனுக்கு தான் ட்ரெஸ் வாங்கி தரோம், இயர்லி ஒன்ஸ் ஆர் ட்வைஸ் மேக்ஸிமம் இல்லையா. நம்மளோட பர்த்டேக்கு ஒன்று இருக்கும், இல்லை தீபாவளி பொங்கல் என்ன அவங்களுக்கு ஹேபிட்டோ அது மாதிரி இருக்கும். பட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேல்யூ ஃபார் க்ளோதிங்கே இல்லை. இதில் எனக்கு ஒரு சின்ன புத்தி ஸ்டோரியும் ஞாபகம் வந்தது. லைக் அதில் வந்து இட் கம்ஸ் ஃப்ரம் பெட்ஷீட் டு தட் லேம்ப் விக். அதாவது ஒரு பெட்ஷீட்டாக ஃபஸ்ட்டு வாங்குறாங்க, அது அகைன் நல்லா துவச்சி பழசான அப்புறமா அதை வந்து டோர் மேட்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த டோர் மேட்டும் பழசான அப்புறம் அதை திரியாக்கி விளக்கு ஏற்றுறாங்க. இந்த மாதிரி இன்னும் கூட ஐ திங்க் இட் ஹேட் ஸோ மெனி ஸ்டேஜஸ், ஐ ஃபார்காட். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம இருந்தோம். நம்ம வந்து ஒரு சின்ன பொருளையும் வேல்யூ பண்ணோம். ப்ளஸ் ஒரு பட்டன் போச்சுன்னா கிழிஞ்சு போச்சுன்னா திரும்ப தைப்போம், யூஸ் பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி வி ஆர் ரீயூஸிங் எவ்ரி திங். அண்ட் அந்த ஹேண்டிங் ஓவரும் இருந்தது. இப்போ தான் அதை வந்து அதர் கண்ட்ரீஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா த்ரிஃப்ட் ஸ்டோர்னு ஃபேமஸாக போயிட்டுருக்கு. நம்மளோட அக்காவோட ட்ரெஸ்ஸு இல்லை வேறு ஒரு வீட்டில் இருந்து ஒரு சித்தி வீடு அந்த மாதிரிலாம் கூட நமக்கு வி யூஸ் டு கெட். பட் இப்போ டோட்டலாக அதெல்லாம் மறந்துட்டு எவ்ரி அக்கேஷன் இப்போ அந்த ட்ரெஸ் அங்கே போட்டோமா, அப்போ இது போடக்கூடாது, இதுக்கு புதுசு வாங்கணும், அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஸோ வாட் யூ திங்க் அபவுட் திஸ்? இந்த மாதிரி this actually has exploded thanks to the social media and influencer culture. Yes. Celebrities இவங்க எல்லாமே வந்து every time they show up they have to show up in something never seen before, never worn before, அந்த மாதிரி. And அந்த mentality has trickled down into society. In every stage of society it's trickled down, that mentality. இப்போ I challenge people, the women who are listening to this podcast, have you gone to your cupboard once, opened it, ஏதோ ஒரு கல்யாணத்துக்கு போகிறீங்க, காட்சிக்கு போகிறீங்க, சாரீஸ் அப்படியே பார்த்துட்டு வரீங்க, அவங்க என்ன இந்த சாரியில் பார்த்துட்டாங்க, இவங்க வர போகிறாங்க இந்த ட்ரெஸ்ஸில் என்ன பார்த்துட்டாங்க, இதுவும் போட்டாச்சு, ஐயோ எல்லாம் பார்த்துட்டாங்களே எனக்கு துணியே இல்லை. திஸ் இஸ் த ரியாலிட்டி டுடே ஆஃப் our psychology. ஸோ this is not something that is tradition to us. இது நம்மளோட சவுத் இண்டியன் ஸ்பெஷலி மென்டாலிட்டியே கிடையாது at all. We are from the great Mahans like Ramana Maharishi who had to wear komanam because people were objecting that he was going on naked. அண்ட் அவரை வந்து நான் அவரோட பயோகிராஃபி படிக்கும் போது அந்த கோமனம் கிழிஞ்சும் போது அந்த கோமனத்தில் இருந்த த்ரெட் எடுத்து ஒரு முள் எடுத்து அதை டான் பண்ணி தைச்சு போட்டிருக்காரு. அந்த மாதிரி மகான்கள் வாழ்ந்த பூமியில் நாம் பிறந்திருக்கோம். இவங்களாம் நம்மளோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் இல்லாமல் நம்ம சோஷியல் மீடியாவில் வாங்குகிற செலிப்ரிட்டி இன்ஃப்ளூயன்சர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் நம்ம வந்து இப்போ ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கோம். வெரி சேட்லி தட் இஸ் த ஸ்டேட் தட் வி ஆர் டுடே. ஸோ அதனாலேயே வந்து இப்போ ஒகேஷன்னா இப்போ வந்து மெஹந்தி செரமனிக்கு ஒரு ட்ரெஸ் வேணும், we have need one for reception, need one for the wedding, need one for the engagement, need one for இப்போ bridal shower, we have to have one for so many different functions, occasions. எல்லாத்துக்கும் புதுசு 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 புதுசு. இந்த புதுசு எங்கேருந்து வருது? பூமியிலேருந்து தான் வருது. எவ்வளோ வாட்டி போடுறோம்? 2, 3, 4 வாட்டி. அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் பார்த்தாச்சு, ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள் பார்த்தாச்சு, ரிலேட்டிவ் சர்க்கிள் பார்த்தாச்சு, ஸ்கூல் இங்கே போகிற ஆஃபீஸ் சர்க்கிள், ஆஃபீஸ் பார்ட்டியில் எல்லாம் பார்த்தாச்சு. எல்லாருமே இந்த ட்ரெஸ்ஸை பார்த்துட்டாங்க. 4 வாட்டி 5 வாட்டி ஆச்சு.
கொடுத்துருவோம். வி கிவ் இட் அவே. நெக்ஸ்ட் இதனால் என்ன ஆகுதுன்னா, ஒன்று நம்மளுக்கு வேல்யூ இல்லாமல் போயிடுது. ரெண்டாவது நம்மளோட ஸ்பெண்டிங் பவர், நம்மளோட ஸ்பெண்டிங் மைண்ட் செட் எப்படி இருக்குன்னா, ஒரு சாரியோ இல்லாட்டி நம்மளோட ட்ரெஸ் வாங்குகிற ஒரு அக்கேஷன்னா நல்ல ரேட்டு போட்டு நம்ம காசு போட்டு வாங்குவோம். கண்டிப்பாக அது வந்து அந்த பர்த்டேக்கு வாங்கியிருப்போம், இல்லாட்டி திவாலிக்கு வாங்கியிருப்போம். திருப்பி அடுத்த வருஷம் we have to wait till our birthday and Diwali comes for us to buy something like that. So we'll spend good money. இப்போது அதே பட்ஜெட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 10,000 பட்ஜெட்னா, அந்த 10,000 பட்ஜெட்டை has gotten split as 2,500 across the year 4 times. So 4 dresses which look as 10,000 but are at 2,500 வாங்கிட்டு ரொம்ப ஷார்ட் இதில் யூஸ் பண்ணிட்டு போய்ட்றோம். அதில் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி பிளெண்டடாக பாலிஸ்டர் பிளென்ஸாக இந்த மாதிரி விதவிதமாக சிந்தட்டிக்கில் வந்து அவங்க ஃபேன்சியாக பண்ணாதான் இட் லுக் ரிச். ஏன்னா ரிச்சாகவும் இருக்கணும், அது பார்க்குறதுக்கு 10,000 இருக்கணும். பட் ஆக்சுவல் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா 2,500. வா வாட் ஸ்டீல் அப்படி தான் நினச்சிட்டு நாங்கள் வாங்கும்போது தென் வீ அக்யூமுலேட். அது வந்து ட்ராஷ் ஆகிறது. டுடே ஃபேஷன் இஸ் த செகண்ட் மோஸ்ட் பொல்யூட்டிங் industry in the world after oil. Second most. Every minute, every second, there's a garbage truck full of clothes getting dumped. Satellite imageலேருந்து பார்க்க முடியுது. ஒரு ஃபுல் சில்லி டிசர்ட்டில் அவ்வளோ துணி வேஸ்ட். அண்ட் ஓவர் ப்ரொடக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து ஓவர் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறதுனால க்ளோஸ் டு 20 to 30% யூஸ் பண்ணாமே வந்து டிஸ்கார்ட் ஆயிடுது. இதை they discarded or they incinerated. ஒரு வாட்டி கூட யூஸ் பண்ணாமல். இப்போது கம்பெனிஸ் லைக் That is unsold items. ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து ஃபேஷனில் தான் ரிட்டர்ன்ஸ் ஆர் த ஹையஸ்ட். அண்ட் வி சே ஃபேஷன், வி சே க்ளோதிங். பிகாஸ் இஃப் யூ திங்க் தட் நான் ஃபேஷன்லாம் இல்லை அப்படின்ட்டு இஃப் யூ திங்க் யூர் அவுட் ஆஃப் ஃபேஷன், நாட் அட் ஆல். ஏன்னா ஃபேஷன் டிசைனர்ஸ் பண்ணுற ட்ரெண்ட்ஸ் தான் வந்து நம்ம எல்லோரும் இப்போ துணியாக போட்டுட்ருக்கோம். ஸோ எவ்ரி அன்சோல்ட் ஐடி இப்போ வந்து நம்ம இப்போ சைஸ் வந்து பார்க்குறது இல்லை ஆன்லைனில் ஷாப்பிங் பண்ணும்போது. நம்ம என்ன சைஸ் நம்ம ஒத்துக்க மாட்டோம். கொஞ்சம் எதுவும் கொஞ்சம் புதுசுன்னு ஆகிட்டோன்னா நான் அதே எல் சைஸ் தான் வாங்கிடுவோம். ஐ am that L size. We will not accept that we become XL. We'll buy that L size. வாங்குவோம், ஃபிட் ஆகாது, ரிட்டர்ன் பண்ணிடுவோம். ஃபார் த மேனுஃபேக்சரர் ஆர் somebody selling online, அந்த ரிட்டர்ன் பண்ணுறது by the time you ship it back, he has to put it back into the inventory, again sell it. It is too much of headache for them. It is not economical also. அது என்ன பண்ணுறாங்க, they actually take it back to the factories and use it as fuel to incinerate. When they're incinerating, it is also a lot of polyester. Remember again, statistically 70% polyester. So we're actually burning again polyester, which is contaminating the atmosphere. And a lot of it from Western countries comes out to Africa. Africa is the biggest burden of the Western countries or the clothing. Biggest burden that is taking today is Africa. So in the mindset, Western mindset, has sadly come into India. And this is my personal experience. When a customer came once, she saw my clothes. அவங்க வந்து ஒரு சல்வார் செட்டை வந்து she tried to put different fabrics together to create a சல்வார் செட் from me. ஒரு கஸ்டம் மேடாக பண்ணணும். அப்போது வந்து நம்மளுக்கு வேல்யூ பார்க்கும்போது இட் இஸ் கம்மிங் க்ளோஸ் டு அரௌண்ட் 4,000 5,000 rupees அந்த மாதிரி. துப்பட்டா பாட்டம் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக போட்டு இன்க்ளூடிங் மேனுஃபேக்சரிங். she told me, பாரு, நான் வந்து ஒரு குட் பிராண்ட், I won't tell the brand's name, குட் பிராண்ட் வந்து நான் 2,500க்கு நான் வாங்குவேன், ஃபுல் செட்டுன்னு கிடச்சிரும். இதை வந்து நான் 3 வாட்டி போடுவேன், 4வது வாட்டி என்னோடய மீட் கொடுத்துருவேன், அவ்வளோதான். ஸோ ஷி டசன்ட் கேர் அபவுட் த ஃபேப்ரிக், எப்படி டைப் பண்ணியிருக்காங்க, என்ன மேனுஃபேக்சரிங், யார் இந்த மாதிரி மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்களுக்கு சுத்தமாக அதுதான் ஒரு மைண்ட் இல்லை. வாங்கணுமா, என் பட்ஜெட்டில் இருக்கா, நான் 4 வாட்டி போட்டேன்னா 5வது வாட்டி இஸ் ஃபார் த மேட். ஓன் பிலீவ், நான் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸில் வாழ்ந்துட்டுருக்கேன். அந்த காம்ப்ளெக்ஸில் வந்து இப்போ அம்மா வந்து வீட்டு வேலைக்கு யாருன்னா கூப்பிட்றாங்க, ஹெல்ப் கூப்பிட்றாங்கன்னா அந்த லேடி வருவாங்க. அவங்க ட்ரெஸ் வந்து சூப்பராக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. வந்து யூனோ ஹவ் பீப்புள் ட்ரெஸ், வேலைக்கு வரவங்க ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் வேலை செய்யும் போதுலாம் அவ்வளோ இன்னும் நல்ல டீட்டெயிலாக போட்டிருக்க மாட்டாங்க, ரொம்ப ஃபங்க்ஷன் போகிற மாதிரிலாம் போட்டிருக்க மாட்டாங்க. அவங்க வரதே ஃபங்க்ஷன் வர மாதிரி வந்துடுவாங்க வேலைக்கு. லிட்டரலாக சொல்லுவாங்க, மேடம் உங்கள் பாத்ரூம் தேய்க்கிறதா நான் வந்திருக்கேன், என்னோடய ட்ரெஸ்ஸை பார்த்து தயவுசெய்து நீங்கள் வந்து எடை போட்டுறாதீங்க, அந்த பாபி கொடுத்தாங்க அதனால நான் போட்டுட்டு வந்திருக்கேன். அது வேலைக்கே போட்டுட்டு வந்துடுறேன். பிகாஸ் தே கிவ் ஸோ மச். தேர் லிட்டரலி வேரிங்
fancy clothes just for work, just to do. நம்ம வீட்டில் இருக்கும் போது we'll wear the dirtiest of clothes. We are not bothered. ஏதோ ஒரு t-shirt கஞ்சி போட்டுட்டு ஷார்ட்ஸ் போட்டுட்டு நைட்டி போட்டுட்டு நாம் இருப்போம். They'll be even fancier dressed when they come to work, when they have to do actual manual labor in these clothes, because so much excessive இருக்கு. Excessive, it's getting dumped. And there is no 1% of our clothing gets recycled. Can you imagine? 1% recycle ஆகும்போது அப்போ மிச்ச 99% of this billions of clothes being manufactured every year, where is it going? It's very hard to even imagine. தேங்க்யூ. ஒரு ரொம்ப நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங் டிஸ்கஷனாக இருந்தது. Thank you. வில் கண்டினியூ இன் அனதர் செகண்ட் பார்ட் ஆல்சோ, பிகாஸ் வி ஹவ் so much to discuss. Sure. Thank you.